और अपने सिरों में झुकावांगे और दुआ करांगे और उस तो बाद बाकी का समा असीं अपने प्यारे भाई बहन सब खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर और अपने सिरों में झुकावांगे और अपना हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरे धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी मेहरबानी तारीफ तेरी बड़ी दया तेरा लखा करोड़ा धन्यवाद तू साडे विच अपनी गवाही साडे मूहां नूं पुस्तक देने वाले जिन्हें भी भैन भरा तेरे नाम तेरे ब्लैस करना प्रभु आज आने वाले समय के विच प्रभु और भी ज़्यादा प्रभु यीशु आ अच्छे ढंग नाल प्रभु तेरे गीत भजन गा सकन प्रभु और तेरियां गवाहियां दे सकन सब ते तेरी दया पर कृपा होवे महान परमेश्वर हुण बाकी दा अहम समा असीं वचन देंदे हां प्यारे प्रभु अज तेरा धन्नवाद खुदा जो तू अपना दास साडे विच रखिया प्रभु इस भाई जिले भी तेरे अगे आने खुदा इस भाई नूं हमेशा अपने स्टाफ रखना और ब्लैस करना इसे तरह प्रभु आज वे भाई सानूं वो गल्लां रूपियां जो सानूं नहीं समझ आ रही प्रभु इस तरह तेरे पवित्र आत्मा के राही सानूं सिखाओ आमीन तेरी बड़ी दया पर कृपा महान परमेश्वर हुण साडे सब दे विच इस तरह बनी रहे असीं सब अपने सबनों जय मसीह दी प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे। और असीं जदों प्रभु दे वचन दे आदर दे लई खड़े हाँ असीं उसे टॉपिक नूं जारी रखते हुए जो असीं पिछले संडे पिछले रविवार एतवार सिख रहे सी और असीं प्रकाश की पोथी जो कि बाइबल की लास्ट किताब है उसका 10 अध्याय पहली आयत तो लैके 7 आयत तक पढ़ांगे। परमेश्वर तुहानूं बहुत बरकत देवे। मैं एक होर बलिदूत नूं बदल पैनी आकाशों उतरदे वेखिया अते उसदे सिर उत्ते मेघ तनुक सी अते उसका मूँह सूरज वर्गा अते उहदे पैर अगन दे थम्मा वर्गे सन अते अपने हथ विच एक खुली हुई छोटी जी पोथी उसने फड़ी हुई सी। उसने अपने सज्जे पैर नूं समुंदर उत्ते अते खब्बे नूं धरती उत्ते टिकाया तो उसने बड़ी आवाज़ नाल इउं पुकारिया जिउं बब्बर शेर गजदा है। जहाँ उसने पुकारिया तो सत्ता बदलों दियां गरजां ने अपनी आवाज़ां दित्तियां अते जहाँ वो सत्ते गरजां बोल हटियां तो मैं लिखन लगा अते मैं एक आवाज़ आकाशों ये आखदे सुनी भाई जिहड़ियां गल्लां उन्हां सत्ता गरजां ने सुनाइयां उन्हां उत्ते मोहर ला अते उन्हां नूं ना लिख। जिहड़े दूत नूं मैं समुंदर अते धरती उत्ते खलोते वेखिया सी उसने अपना सज्जा हथ आकाश वाल उठाया अते जिहड़ा जुगो जुग जीउंदा है जिन्हें आकाश अते जो कुछ उहदे विच है अते धरती अते जो कुछ उहदे विच है अते समुंदर अते जो कुछ उहदे विच है उत्पत कीता ओहदी सौं खाधी भाई होर चैर नहीं लगेगा। सगों 7वें दूत की आवाज़ के दिनी जहाँ वो तुरी बजावेगा तब परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा जिमें उन्हें अपने दासां नूं अर्थात नबियां नूं इहदी खुशखबरी दी। आमीन आमीन। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को ब्लेस करे। तुसीं सारे बैठ सकते हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे प्रभु के नाम की महिमा होवे। सो असी पिछले हफ्ते ये सीख रहे सी कि 7 गरजां की हैं। उस दिन आप दी बैकग्राउंड तैयार कर रहे सी
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ परमेश्वर ने ही सारिया चीज़ों की उत्पत्ति की है। यहोवा परमेश्वर ने ही सारिया चीज़ों को बनाया है। उस तो छुट कोई होर रचनहारा नहीं है, उस तो छुट होर कोई उत्पत्ति करने वाला नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। इंग्लिश दे विच उत्पत्ति किताब नूं जेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब जीन, हरेक चीज़ का जीन, हरेक चीज़ का जीवाणु जिस दे नाल ये संसार होंद विच आया है। जेनेसिस बीज उत्पत्ति किताब है। उत्पत्ति किताब एक बीज किताब है, एक जेनेसिस दी जीन्स की किताब है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद होवे। और ये प्रकाश की पोथी जो कि प्रकाश है सारी गल्लां दा, जो कि इहदे विच दुल्हन का प्रकाश है, अंत दे समय का प्रकाश है। इसे करके ही इस किताब का नाम प्रकाश की पोथी रखा गया है। रेवलेशन की किताब है, प्रकाशन की किताब है। और प्रकाशन के बारे मैं पिछले हफ्ते दस रहा सी कि प्रकाशन का मतलब होता प्रगट हो जाना। प्रगट हो जाना सी, प्रगट हो जाने भी होर देखिया सी सौखे तरीके ना कि जाहर हो जाना, किसी चीज़ का जाहर हो जाना। ये प्रकाश की पोथी एक रेवलेशन के नाल भरी हुई किताब आ। जदों ही प्रकाश की पोथी असीं पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रकाशन शुरू हो जाता। उत्थे सानू प्रकाशन की लोड़ पैंदी है, सानू लोड़ पै जाती है ये देखण दी इस गल का की मतलब बनता है, इस गल का की मतलब बनता है, इसका की मतलब है। क्योंकि सारी बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। सारी बाइबल दे विचों सानू पता लगता कि परमेश्वर की है, सानू अपने सृष्टिकर्ता के बारे पता लगता है। क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो सृष्टिकर्ता के बारे बयान करती है, जिसदे विच सृष्टिकर्ता खुद बोलता है। दुनिया दी होर भी किताबां ने और उन्हां दे विच कवियां ने, इंसाना ने परमेश्वर के बारे लिखिया, लेकिन एक बाइबल ऐसी किताब है जिसदे विच परमेश्वर ने इंसाना दे नाल गलबात की। बाइबल दे विच परमेश्वर बोलता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद होवे। सो जदों असी प्रकाश की पोथी का दसदे आए पढ़िया है, ये बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला अध्याय है, खास करके दुल्हन के लिए। जे तुसी इसनूं ध्यान नाल पढ़दे हो जां इसकी स्टडी तुसी भाई ब्राह्मण के संदेशा के अकॉर्डिंग, भाई ब्राह्मण के संदेशा के अनुसार इस अध्याय की स्टडी करते हो तो सानू पता लगता कि ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह के नाल जुड़िया है। ये अध्याय
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਗਰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਉਸ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਨਾ ਰੋ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਉਂ ਗਰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਇਹ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ
ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਏ ਬਲੀ ਦੂਤ ਦਾ ਉਤਰਨਾ, ਇਹ 10 ਅਧਿਆਏ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ 10 ਅਧਿਆਏ ਦਾ? ਕੀ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇਹ 10 ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਕੀ? ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ। ਲਾਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਪ, ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ। ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਹਮ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਮ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਦਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ। 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਨੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ 7 ਸਮੇਂ ਆ। 7 ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 7 ਦੂਤ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ 7 ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਆ ਉਹਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 7 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 7 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਬੀਜ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਸਹਾਕ। ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ। तो देखो इस तरीके से ना इब्राहिम खुदा ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ और ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। और एलीअज़र ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੂਤ ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। और एलीअज़र ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ और ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਖਾ कि जब मैं बुढ़ा हो गया तब मेरा बेटा जिहड़ा इसहाक इहनूं तू मेरे कबीले दे विच मेरे लोकां दे विचों इहदे लई बोटी लैके आउणी है। इहनूं होर किसे दे कबीलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पियाउणा, मेरे कबीले दे विच ਉਹਨੂੰ ਠਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੇ ਲੋ ਘਰਾਣੇ ਮਾਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਰਾਣੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਬੋਟੀ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਦ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। मेरे पट ते हथ रख के सौ। नबी ने दसिया प्रकाशन दिता इस गल का। सुनो बई कि पट दे विच बीज हुंदा है। आमीन। पट ते हथ रख के सौ खाण नूं क्यों कहा? क्योंकि पट दे अंदर बीज। आमीन। लिखिया कि जद ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪੱਟ ਤੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪੱਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
तो उसने उस दूत ने ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 7 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 7 ਗਰਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਕੰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ? ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਲਿਖਤ ਕਾਲ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਰੂਪ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੱਛੇ ਐਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਂਜਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਲਾਸਟ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਪਿਆਸੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 605 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਐਲੀਆਜ਼ਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਬਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਗੇੜ ਗੇੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇੜ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਆਮੀਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਬਕਾ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਐਲੀਆਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ?
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਬਕਾ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। यस आमीन। ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਪਿਆਸੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿੰਨਾ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। आमीन। सच है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। आमीन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਊਠ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਸੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਰੇ ਘੁਟਨੇ ਦਿਖਾਓ, ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਕਾਵਾ ਛੁੱਟਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ
ਦਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਏਲੀਆਸ ਮਾਨੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ पानी प्यारे ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ नहीं देते ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦੁਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਏਲੀਆਸ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਰੱਸੇ ਪਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ। चलिए ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖੁਸ਼, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖੁਸ਼। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਹੁਟੀ ਚੁਣਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ
10 ਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ 10 ਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਈ ਕਿਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪਰ ਉਸਕੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਕਿੰਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਮੀਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਰਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯੈਸ ਆਮੀਨ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਏਲੀਅਜ਼ਰ ਉਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ हम लेके जावेगा
ਚੋਈ ਦਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਈ ਨਾ ਦੋਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਬੈਠ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਿਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ स्वामी ते उनको साओ वो आज दिया कुड़ियां वर्गी नहीं सी आज दिया कुड़ियां किस तरह दिया ने सारा दिन पेके 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 छड्याओ पेके आदा नहीं छड़ दियां ਕਿਹੜਾ ये कितना दी सी की भैन समझ लग गए कुछ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਮੇਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਬਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਤ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੀ ਆ ਨੌਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆਈਓ ਉੱਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆਈਓ ਦੂਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਦੂਰੋਂ ਝਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਰੇਬਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੈਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੰਦ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਓ ਆਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਰਿੱਤਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮੀਨ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੰਦ ਦੇਖਦੇ ਮਦਰਾ ਦੇਖਦੇ ਮਦਰੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਮਰੀਆਂ ਮਦਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਮਸੀਹ ਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਤਾ ਲੋ ਦੱਸੋ ਰੇਵਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਵਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਹਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਵਿਆਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਬੀ ਆ ਜੂਗੀ ਘਰੇ, ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਆਮੇਨ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵੋ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਵਾਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਲਈ ਇਹਨੂੰ, ਹੈਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੇਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਸਹੀ। ਹੈਂ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ, ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲੀ ਕੰਮ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਇ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੀ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੂਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਬਲੀ ਦੂਤ, ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਨੋਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਪੜਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ 17 ਲੂਕਾ ਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ 17 ਦੇ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹੈ। ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ? ਲਿਖਿਆ 26 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਇਹ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਰਨੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਸ਼ੋ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦੀ son of man ਔਰ ਇਹ son of man। ਇਹ son of man ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸੀ। ਇਹ son of man ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸੀ। ਔਰ ਦੀ son of man ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੀ son of man ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਬੀਤਾ, 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ 10 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਪਸ ਲੌਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ। थके तो नहीं? कोई भी थकिया तो नहीं? हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ एक घर जाके पढ़ना दसते है प्रकाश की पोथी दसते है उत्पत्ति सारी किताब पढ़ो घरे जा। प्रकाश की पोथी भी पढ़ो पर दसते है थोड़ा होमवर्क दसते है थोड़ा। ओके काफी दिन शायद इसे अध्याय करावांगे सतगर्जा दे सतगर्जा क्लीयर करके हटना ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੀਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੀ son of man ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਬੀ ਸੀ।
ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਪਿਰਿਟ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਊਂਗਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵੀ ਭਵਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦਾਊਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 1000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, 26 ਪੜੀਓ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜੀਵਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ 100% ਘਟਨਾ ਘਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ 100% ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਨਾ? ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਗੰਮਵਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਅਗੰਮਵਾਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ, ਆਮੀਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਭਾਖਿਆ ਉਮਤਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਪੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਉਂ ਗਰਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 7 ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਪਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲੂਕਾ 17 ਦੀ 26 ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀ son of man ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਿਬਕਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰੋਂ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਠੰਡਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੈਦੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਪ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਕਾਰਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਲ 27 ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਕਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਛੁਪਦੇ ਹੋਏ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸੁਬਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਛਿਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਏਲੀਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੈਨ ਮਸੀਹਾ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਬੱਦਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੱਦਲ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ 5 ਤੇ ਲਾ ਲਓ 6 ਤੇ ਲਾ ਲਓ 7 ਤੇ ਲਾ ਲਓ 8 ਤੇ ਲਾ ਲਓ 9 ਤੇ ਲਾ ਲਓ 10 ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕਿਸੇ ਮਝੈਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਝੈਲ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਝੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਝੈਲ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੌਕਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰੌਕਟ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੂੰਆਂ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੌਕਟੀ ਸੁਣ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਰੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨੋ ਕੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 7 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਿਆ, ਉਹ 7 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਉਹ 7 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਜੋ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਨੀ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1000% ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਲਜਬਰਾ ਹੁੰਦਾ 1000 ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤਾਂ 1000% ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ 100% ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 100% ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਅਮਾਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਏ? ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵਚਨ ਦੇ। ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ।
ਸਾਰੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है। किसी मूल अर्थ करने की लोड़ नहीं। परमेश्वर ने कोई अर्थ करने वाला नहीं रखा होया। कोई नबी परमेश्वर के वचन का अर्थ नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद रखा है। आमीन। वो अपना वचन आप अनुवाद करता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। टीचर हो सकता, कोई महान बंदा हो सकता जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਾ ਕੁਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਓਏ ਪੁੱਛ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੁੱਪ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर स्वयं अपने वचन था कि ये अनुवाद कर दू कोई कुआरी गर्भवती होगी। लोगों ने बथेरे ਉਹਦੇ ਟੋਟ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्वयं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਆਮੀਨ। 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 ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵ ਲਈ ਬੱਦਲ ਮਸੀਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਲੀ ਦੂਤ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਲਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਇਆ। ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲਾੜੀ ਨੂੰ? ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਗੇ ਢੰਗ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਈ? ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਓ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਮੀਨ ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮੀਨ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕੜੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਨ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਤਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾੜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਗਤ ਮਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਯੈਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆਮੇਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮਾਉ ਬਾਰ ਜੋਨਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ। ਆਮੇਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜੀ ਸੱਚ ਆਮੇਨ ਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਬਚਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਾੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਾੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦੀ ਮਰ ਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮਤੀ ਮਰਕਸ ਲੂਕਾ ਨੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੋ ਖੰਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਨੰਦ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਮੀਨ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਦਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਰਿਬੇਕਾ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੀਟ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਮਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Yes, baby.